तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ यूट्यूब चैनल में। तो आजना विडियो में आपणे छे ऑस्कर एवॉर्ड 2025 ताजेतरमां ज मित्रों आपवामां आव्या छे। तो आ ऑस्कर एवॉर्ड विशेनी माहिती आपणे आ विडियो में जोवाना छे। आ विडियो में आपणे छे अत्यार सुधीमां केटला भारतीयोने छे ऑस्कर एवॉर्ड मळ्या छे अने 2025 में छे कोने ऑस्कर एवॉर्ड मळ्या छे ते तमाम माहिती जोवाना छे। तो विडियो में है अंत सुधी बन्या रहेजो। तो चलो આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। तो સૌપ્રથમ तो આપણે ઓસ્કર એવોર્ડ વિશે આપણે વાત કરીએ તો ઓસ્કર એવોર્ડ મિત્રો છે સામાન્ય રીતે છે એકેડમી એવોર્ડ તરીકે પણ છે તેને ઓળખવામાં આવે છે અને છે તે ફિલ્મ જગતનું મિત્રો છે સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સન્માન તેને કહેવામાં આવે છે। સ્થાપનાની વાત કરીએ તો ઓસ્કર એવોર્ડ 1927 में તેની સ્થાપના થઈ હતી। પ્રથમ એકેડમી એવોર્ડ છે તેનો સમારોહ છે મિત્રો 16 મે 1929 में છે આની શરૂઆત થઈ હતી। આ એવોર્ડ મિત્રો 1929 में પ્રથમ વખત આપવામાં આવ્યો હતો। આ એવોર્ડ મિત્રો છે એકેડમી ઓફ મોશન પિક્ચર આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ द्वारा છે આપવામાં આવતો હોય છે। ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ તો અમેરિકા દ્વારા છે આ દર વર્ષે મિત્રો છે આ એવોર્ડ છે ફિલ્મ જગત માટે છે આપવામાં આવતા હોય છે। ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ तो आगळ छे कि ऑस्कर एवॉर्ड विषे वधारे माहिती जोईए तो ऑस्कर एवॉर्डनी जे ट्रॉफी है ते 13.5 इंच से लांबी होय छे अने 13 सेंटीमीटर में जोईए तो 34.3 सेंटीमीटर ऊंचाई होय छे अने छे तेनुं वजननी वात करीए तो 3.9 किलोग्राम आनुं वजन होय छे अने आ ब्रिटेनियम धातुमांथी बनावेली होय छे जे 24 कैरेट सोनामांथी प्लेटेड एटले के ढोळ चढ़ावेलो होय छे 24 कैरेट सोनानो। प्रतिमानी डिजाइन मित्रों है सेड्रिक गिबन्स द्वारा है जे छे तैयार करवामां आवी हती अने छे शिल्पकार जॉर्ज स्टेनली द्वारा है आ शिल्प बनाववामां आव्युं हतुं। ऑस्कर विजेताओने मित्रों है सोनाना ढोळ चढ़ावेली आ प्रतिमा मळे छे अने सामान्य रीते आने छे आपणे ऑस्कर तरीके ओळखीए छीए। बाजुमां तमे जे छे प्रतिमानी तस्वीर जोई शको छो। आ प्रकारनी जे छे प्रतिमा है विजेताने आपवामां आवती होय छे। त्यारबाद હવે મિત્રો ભારતીયોને કયા કયા વ્યક્તિઓને મળ્યો છે તેના વિશે પણ વાત કરી લઈએ। તો સૌપ્રથમ મિત્રો છે ભાનુ અથૈયાને છે 1983 છે ઓસ્કર મળ્યો હતો। તેને શ્રેષ્ઠ કોસ્ટ્યુમ ડિઝાઇન માટે છે આ ઓસ્કર એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો। 1983 ફિલ્મ ગાંધી માટે છે જે કોસ્ટ્યુમ ડિઝાઇન કર્યા હતા તેના માટે આપવામાં આવ્યો હતો। બીજું છે મિત્રો સત્યજીત રેને છે 1992 છે लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड है आपवामां आव्यो हतो। भारतीय सिनेमा जगत में तेमना योगदान माटे छे लाइफ टाइम केटेगरी में तेमने छे आ छे ऑस्कर एवॉर्ड आपवामां आव्यो हतो। त्यारबाद त्रीजो मित्रों है ते स्लेमडॉग मिलेनियम 2008 में जे फिल्म आवी हती तेमां छे 8 ऑस्कर एवॉर्ड टोटल मळ्या हता। जेमां AR रहमान मित्रों है ते श्रेष्ठ संगीतनो पछी श्रेष्ठ गीतनो मूळ श्रेष्ठ गीतनो जय हो माटे अने छे गुलजार ने श्रेष्ठ गीतकार माटे जय हो माटे आपवामां आव्यो हतो। आ उपरांत रसूल पोकेटीनुं छे तेने छे श्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग माटे एवॉर्ड आपवामां आव्यो हतो। तो आटला एवॉर्ड छे मित्रों छे ते स्लमडॉग मिलेनियम माटे आपवामां आव्या हता। त्यारबाद चौथो मित्रों छे चौथी वखत छे ते छे ध एलिफंट विस्पर्स जे 2023 में जे डॉक्यूमेंटरी फिल्म आई थी तेने छे श्रेष्ठ डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट फिल्मों जे ऑस्कर एवॉर्ड 2023 में आपवामां आव्यो हतो अने आ एवॉर्ड मित्रों छे जीतनारी आ भारतनी प्रथम डॉक्यूमेंटरी फिल्म रहेली हती। त्यारबाद पांचमो जे छे पांचमी वखत मळ्यो छे ते छे RRR जे RRR फिल्म 2023 में आवी हती तेमां जे श्रेष्ठ मूळ गीत माटे एवॉर्ड आपवामां आव्यो हतो अने छे आ गीत छे नाटू नाटू माटे आपवामां आव्यो हतो। तो हवे मित्रों आपणे जोईए कि 2025 में छे ते कोने छे आ एवॉर्डो मळ्या छे। तो ऑस्कर एवॉर्ड 2025 में श्रेष्ठ अभिनेतानो एवॉर्ड कोने मळ्यो छे तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी वात करीए तो जवाब आवशे ऑप्शन बी आवशे। एड्रियन ब्रोडी है तेने छे श्रेष्ठ अभिनेतानो एवॉर्ड आपवामां आव्यो छे अने तेनी फिल्म हती ध ब्रुटालिस्ट माटे छे आ एवॉर्ड तेमने आपवामां आव्यो छे। त्यारबाद बीजो छे मित्रों ऑस्कर एवॉर्ड 2025 में श्रेष्ठ अभिनेत्रीनो एवॉर्ड है ते कोने मळ्यो छे तो तेना ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी आपणे वात करीशुं तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन ए आवशे। मिकी मेडिसन है तेनी जे फिल्म हती अनोरा माटे छे श्रेष्ठ अभिनेत्रीनो एवॉर्ड आपवामां आव्यो छे। त्यारबाद आगळनो आपणे प्रश्न जोईए
તો આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં શ્રેષ્ઠ ફિલ્મનો એવોર્ડ છે તે કોને મળ્યો હતો? તો અહીં 4 અલગ અલગ ફિલ્મોના નામ આપેલા છે, તેમાંથી શ્રેષ્ઠ ફિલ્મનો એવોર્ડ કોને મળ્યો હતો? તો એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી આવશે, અનોરા ફિલ્મને છે શ્રેષ્ઠ ફિલ્મનો એવોર્ડ છે ઓસ્કર 2025માં આપવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ આગળનો આપણે પ્રશ્ન જોઈએ તો માર્ચ 2025માં ઓસ્કર એવોર્ડની કઈ આવૃત્તિનું આયોજન છે તે થયું છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન ડી આવશે, 97મા નંબરની આવૃત્તિનું આયોજન છે 2025 માર્ચ મહિનામાં છે ઓસ્કર એવોર્ડની જે આવૃત્તિ યોજાણી હતી। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે 97મો એકેડમી એવોર્ડ સમારોહ 2025 એટલે કે ઓસ્કર એવોર્ડ ક્યાં આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો? તો તમારા ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી જવાબની આપણે વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે, લોસ એન્જલિસ USA ખાતે છે આનું આયોજન છે કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં શ્રેષ્ઠ નિર્દેશકનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે તેમાં ઓપ્શન બી આવશે, સીન બેકર છે તેને શ્રેષ્ઠ નિર્દેશકનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય જે ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? તો આમાં ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે, આઈ એમ સ્ટીલ હિયર જે બ્રાઝિલની ફિલ્મ છે તેને છે શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં બેસ્ટ એક્ટર ઇન સપોર્ટિંગ રોલનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આવશે, કિરણ કલ્કિન છે તેઓને છે આ બેસ્ટ સપોર્ટિંગ રોલમાં એવોર્ડ મળ્યો છે અને તેની ફિલ્મ હતી અ રિયલ પેન માટે છે આપવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં બેસ્ટ એક્ટ્રેસ ઇન સપોર્ટિંગ રોલનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? તો મિત્રો ઓલું એક્ટરનો હતો, આ એક્ટ્રેસનો છે। તો આમાં જવાબ શું આવશે ઓપ્શનમાંથી? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે, જો સલ્દાના તેને છે બેસ્ટ એક્ટ્રેસ ઇન સપોર્ટિંગ રોલનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે અને ફિલ્મ તેની હતી એમિલિયા પેરેસ માટે છે તેને આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે તેમાં ઓપ્શન સી આવશે, નો અધર લેન્ડને છે આ બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી ફીચર ફિલ્મનો એવોર્ડ છે તે મળ્યો છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી શોર્ટ ફિલ્મનો એવોર્ડ કોને મળ્યો છે? ઓલું મિત્રો હતું તે હતું બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી ફીચર ફિલ્મ હતું, આ છે બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી શોર્ટ ફિલ્મનો એવોર્ડ છે। તો આ કોને મળ્યો છે? તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન એ આવશે, ધ ઓનલી ગર્લ ઇન ઓર્કેસ્ટ્રા તેને છે બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી શોર્ટ ફિલ્મનો એવોર્ડ મળ્યો છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં બેસ્ટ લાઇવ એક્શન શોર્ટ ફિલ્મનો એવોર્ડ કોણે જીત્યો છે? તો આમાં શું જવાબ આવશે? તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આવશે, આઈ એમ નોટ રોબોટ। તો આને છે બેસ્ટ લાઇવ એક્શન શોર્ટ ફિલ્મનો એવોર્ડ મળ્યો છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં કઈ ફિલ્મે બેસ્ટ કોસ્ટ્યુમ ડિઝાઇનનો એવોર્ડ જીત્યો છે? તો આમાં જવાબ શું આવશે? તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે, વિક્ડ નામની ફિલ્મ છે તેને છે બેસ્ટ કોસ્ટ્યુમ ડિઝાઇનનો એવોર્ડ છે આમાં જીત્યો છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં કયા ગીતે બેસ્ટ ઓરિજિનલ સોંગનો એવોર્ડ જીત્યો છે? તો આમાં ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે, એલ મલ નામનું જે ગીત છે તેને બેસ્ટ ઓરિજિનલ સોંગનો એવોર્ડ જીત્યો છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં કઈ ફિલ્મે સૌથી વધુ એવોર્ડ જીત્યા છે? તો આમાં ઓપ્શન આપેલા છે, તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી આવશે, અનોરા ફિલ્મને છે સૌથી વધુ ઓસ્કર એવોર્ડ 2025માં જીત્યા છે। તો મિત્રો આ હતા ઓસ્કર એવોર્ડ વિશેના અગત્યના પ્રશ્નો અને છે આપણા ભારતીય જે પણ એવોર્ડ જીત્યા છે તેના વિશેની માહિતી। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરો અને વિડીયોને શેર કરો।